नमस्कार दर्शक बंधु। हिंदू मान्यता अनुसार त्रिदेवंक मध्यरे महादेव हेउछंती संहारकर्ता। एही सृष्टिर कोण अनुकोण रे महादेव बसवास करती। भारत में महादेवंक लक्ष लक्ष मंदिर थिले मध्य 12 ज्योतिर्लिंगर विशेष महत्व रही। शिव पुराण अनुसार एही 12टी स्थान रे महादेव स्वयं प्रकट होइथिले। किंतु कौन आपण माने जानिछंती केउ केउ स्थान रे अछि एही 12टी ज्योतिर्लिंग? केमिति होइथिला एही 12 ज्योतिर्लिंगर उत्पत्ति? कौन रहिछि एही 12 ज्योतिर्लिंगर गुप्त रहस्य ओ गुप्त कहानी? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। बंधुगण, संस्कृत शब्द ज्योतिर अर्थ हेउछि प्रकाश बा उज्ज्वलता एवं लिंग शब्दर अर्थ हेउछि चिन्ह बा प्रतीक। एभଳି भाବରେ ज्योतिर्लिंगर अर्थ हेउछि महादेवंक उज्ज्वलित प्रतीक। महादेवंक कौनसी आकार नाही, से हेउछंती निराकार। सेइथिपाई शिवलिंग को महादेवंक चिन्ह बा प्रतीक रूप में पूजा करा जाए। भारत भूखंड रे महादेवंक अनेक स्वयं प्रकटित लिंगमान रहिअछि, किंतु सेथि मध्यरु 12टी ज्योतिर्लिंगर विशेष महत्व रहिछि। आसंतु जानिबा सेही 12 ज्योतिर्लिंग पछरे थिबा पौराणिक ओ ऐतिहासिक मान्यता। प्रथमे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12टी ज्योतिर्लिंग मध्यरे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हेउछि पृथ्वीर प्रथम ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्यर स्वराष्ट्र ठारे अवस्थित। एही मंदिर चंद्रदेवंक सहित जड़ित होइथिबारु एहार नाम सोमनाथ होइथिला। पौराणिक मान्यता अनुसार चंद्रदेव दक्षंक 27 गोटी झींक सहित विवाह करथिले, किंतु से 27 राणींक मध्यरु रोहिणी नामक राणी को बेसी भल पाउथिले एवं अन्य 26टी राणी को अणदेखा करुथिले। फलरे सही 26 गोटी राणी पिता दक्षंक पाखक आसी तांकर दुख जणाइथिले। फलरे दक्ष चंद्रदेवंकु क्षय रोगरे पीड़ित हेबार अभिशाप देले। फलरे चंद्रदेवंक सौंदर्यता कमिबारे लागिला। एही अभिशापरु मुक्ति पाइबा पई चंद्रदेव महादेवंक उपासना करिथिले एवं महादेव चंद्रदेवंकु अभिशापरु मुक्ति करिथिले। सही कारणरू चंद्रदेवंक उज्ज्वलता 15 दिन बढ़ी बढ़ी जाए एवं 15 दिन कमी कमी जाए। पौराणिक मान्यता अनुसार चंद्रदेव एही मंदिर को सुनारे निर्माण करथिले। परे परे रावण एही मंदिर को चांदीरे एवं श्रीकृष्ण चंदनरे निर्माण करथिले। ऐतिहासिक मतरे एही मंदिर 17 थर भांगी सारिछि एवं एहार पुनः निर्माण करा जाइछि। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्यर श्रीशैलम नामक स्थान रे कृष्णा नदी तटरे अवस्थित। पौराणिक मान्यता अनुसार थरे महादेव ओ माता पार्वती एहा निर्धारित कले जे गणेश ओ कार्तिकंक विवाह करिवे, किंतु कहा विवाह प्रथमे करिवे भाबी पारिले नाही। फलरे महादेव गणेश ओ कार्तिकंकु डाकिले ओ कहिले जीए प्रथमे एही पृथ्वी को भ्रमण करी आसिबो तार बाहाघर प्रथमे हेबो। एहा सुनी कार्तिक तांकर बाहन मयूर उपरे बसी सेठारु पृथ्वी भ्रमण पाई चालीगले, किंतु गणेश चतुरतार सहित सही कैलाश पर्वतर चारिपटे बुली आसिले एवं कहिले मोर माता पिता ही मोर पृथ्वी बा मोर दुनिया। एहा परे गणेशंक विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2टी झींक सहित संपन्न करदेले। जेतेबेले कार्तिक पृथ्वी भ्रमण कर सारिबा परे फेरिले देखिले जे गणेशंक विवाह संपन्न हो सारिछि। एहा देखि कार्तिक दुख प्रकाश कले एवं कैलाश छाड़ी चलीगले। महादेव ओ माता पार्वतींक बारंबार बुझाइबा सत्वे कार्तिक
କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୁହେଁ କୈଳାସ ଛାଡ଼ି ସେହି କ୍ରଞ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ରହିଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମହାଦେବ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନଠାରେ ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଅଟେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 4ଟାରେ ଭସ୍ମ ଆରତି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଉଜ୍ଜୈନର ଲୋକମାନେ ମହାକାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ମାନନ୍ତି। ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଖାଣ୍ଡୱା ଜିଲ୍ଲାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଏପରି ଅଭିମାନ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ମେରୁ ପର୍ବତ ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତୁମେ ତାହା ସହିତ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 6 ମାସର କଠୋର ସାଧନା ପରେ ମହାଦେବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାଦେବୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାଦେବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ସେଠାରେ ଥିବା ଓଁକାର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଲୀନ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଅମଲେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେବଗଡ଼ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦାନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ମହାଦେବ ରାବଣର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟ ପରି ରାବଣର ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ଓ ରାବଣକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେଠାରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିପୁରା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସର ବଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ମହାଦେବ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝରିଥିବା ଝାଳରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଭୀମା ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ଭୀମାଶଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛି। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଥପୁରମ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଏହା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୁଜରାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱାରିକା ନିକଟସ୍ଥ ଦାରୁକା ନାମକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାରୁକା ଓ ଦାରୁକି ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ।
ଦାରୁକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାରୁକା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନଗରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଥରେ ସୁପ୍ରିୟ ନାମକ ଏକ ଶିବ ଭକ୍ତକୁ ଦାରୁକା ଅପହରଣ କରିନେଲା। ଫଳରେ ସୁପ୍ରିୟ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲା। ଫଳରେ ମହାଦେବ ସେଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବନାରସ ସହରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅତ୍ୟଧିକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କହନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାଦେବ ନିଜେ ଏହି ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ପାଖରେ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ବତ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ବତରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଗୌତମ ଋଷି ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। କେଦାରନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଦାରନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ତଟଦେଶରେ ବାବା କେଦାରନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଷଣ୍ଢର ରୂପ ଧାରଣ କରି କେଦାରନାଥ ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେଦାରନାଥ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିଯିବା ନିମନ୍ତେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ଷଣ୍ଢର ପିଠି ଭାଗକୁ ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢର ପିଠି ଆକୃତିର ଅଛି। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ଏଲୋରା କେଭ୍ସ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୁଧର୍ମା ଓ ସୁଧୟା ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ଦେବଗିରି ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଫଳରେ ସୁଧୟା ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଘୃଷ୍ଣାର ବିବାହ ତାଙ୍କର ପତି ସୁଧର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କରାଇଦେଲେ। ଘୃଷ୍ମା ପ୍ରତିଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି କରେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ବିସର୍ଜନ କରେ। ଶେଷରେ ତାକୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସୁଧୟା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଭଉଣୀର ପୁତ୍ରକୁ ସେହି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଘୃଷ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ମହାଦେବ ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। तो बंधुगण यह थिला 12 ज्योतिर्लिंगर स्थापन पछरे थिबा संपूर्ण सत्यता और गुप्त रहस्य। भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं प्रत्येक सोमवार सकाळ 9टारे एमिति एक रहस्यमय कहानी संपर्क रे जानिबा पई चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर रखि थांतु। वीडियो को शेष जाए देखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद।